Okay, try to solve this example. You are having enough time.
हॅलो, सगळ्यांना एक्झाम्पल कळलंय का? एव्हरीबडी गॉट दिस एक्झाम्पल? एव्हरीबडी गॉट दी एक्झाम्पल? सॉल्व करू शकताय का सगळेजण? Yes, sir. सिंपल एक्झाम्पल आहे, डिफिकल्ट असं काही नाहीये. बघा मी सांगतो काय काय दिलेलं आहे. आर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, एल ची, सी ची दिलेली आहे. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट एक्सेल. Capacitive reactance XC, then Z impedance we have to find out, then power factor angle, power factor and power factor angle means cos phi and the value of phi, then active, reactive and apparent power. Okay, means what? PQS, and then voltage across the resistance, inductor and capacitor, that is VR, VL and VC, that you need to find out. Okay, there is a simple example, only you should require the formulae. तुम्हाला फक्त फॉर्म्युले माहित पाहिजेत, you can easily solve this example. Okay, सुटले का?
सगळ्यांचं झालंय का का वेट करायचं आहे वेदर वी हॅव टू वेट हा सॉल्व केलंय का सगळ्यांनी एव्हरीबडी अरे सॉल्व झालंय का नाही सांगा नो सर करतोय हा
कम्प्लिटेड झालंय का कम्प्लीट सगळ्यांचं? कम्प्लीट झालंय का? कम्प्लीट झालंय का? सर 2 मिनिट. Okay. Take 5 minutes. After 5 minutes, I will ask to anyone.
Completed everyone now? Completed? Completed or not? Lot of time has been given to you. Okay. Roll number 2, Pooja. Whether voice is audible to you? Yes, sir. What will be the value of inductive reactance? किती आले 62. inductive reactance? 62.8. किती आले? 62.8. Okay. Everybody see that I am writing value here. XL is equal to how much it is? 62.8. Whether everybody got this value? बरोबर आहे का ही value? Yes, sir. Okay. Next. Roll number 5. Jyoti. Roll number 5. Roll number 5. Roll number 6. What will be the value of XC? Roll number 6. 31.83. 31.83. 83. 3. Oh. Everybody got this value? Yes, sir. Okay. Yes. Then third value, that is nothing but the Z. Wait, I will ask to someone. Roll number 10, Pratik. Roll number 10, Pratik. 981. किती आली? 981 ohm. Whether it is correct, everyone got the same value. Whether everyone got the same value of Z? No, sir. No, sir. No, Whether it is different? Yes. Then what is that value? 65.90. Z is equal to 65.90. यातली कुठली व्हॅल्यू आली आहे? पहिली करेक्ट आहे का सेकंड करेक्ट आहे? फर्स्ट करेक्ट आहे. सगळ्यांची आली आहे का फर्स्ट व्हॅल्यू 60.90? ठीक आहे. मीन्स फर्स्ट व्हॅल्यू इज करेक्ट 60.90. Yes. Okay. Then third, power factor. Okay. Roll number 13, Suraj. Roll number 13, Suraj. Roll number 14. Yes, sir. What will be the value of cos phi? Power सर factor. मी आताच लेक्चर जॉईन झालो, लेट झालाय. सोडवतोय मी, थांब 1 मिनिट सांगतो. Let's forget him. Who is going to tell? Roll number 15. Sanush. Yes, sir. What will be the value of cos phi? 0.78 degree. Cos phi I want. Whether it is 0.78? Yes, sir. Whether everybody getting this value? Cos phi as a 0.78? Everybody got this No, value? sir. Whether No, it is sir. whether it is different? Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. 0.303. 0.3034.
आता कॅल्सी तर सगळ्यांकडे एकच आहे की ओके what we have to do, we have to find the value of cos phi, that is r by z. z जर सगळ्यांचं ही आलं असेल तर व्हॅल्यू सगळ्यांची हीच यायला पाहिजे ना. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ नाही cos phi? सर झेड जर हे घेतलं तर आपल्याला येते हे आन्सर. cos phi is equal to r by z. z ची व्हॅल्यू काय आली पहिले सगळ्यांनी सांगा आता. z बघा सगळ्यांनी 2.9. 60. हा व्हॉट इज दॅट? r 65.9. स्क्वेअर प्लस आता ह्यात मोठं काय आहे विच इज द बिगर एक्सेल means how much it is xl minus xc bracket square. Okay, now see r square किती r square 20 square plus xl how much it is 62.8 minus xc 31.83. So what will be the value of z? z ची व्हॅल्यू मग किती येते? सगळ्यांची चुकली का z ची व्हॅल्यू? 36.92. येस सर 36.92. 36.891 आले. 36.9 that is the value of z. ही व्हॅल्यू चुकलेली आहे. This is the correct value of z, 36.9 ohm. Now ही आली का सगळ्यांची 36.9 व्हॅल्यू आली का? Yes, sir. येस सर. हा ज्यांची आली त्यांनी करेक्ट करा ना. मग जे दुसरे चुकतायत त्यांची वाट कशाला बघत बसतायत? ते चुकीचे सांगतायत ते. Why you are waiting for others? Or you want to what I can say, show to others that you are wrong? If you have got correct value, you can tell the correct value. Next is nothing but the cos phi. What will be the cos phi? That is equal to r by z. As per the new formula, what will be the value of 0.541. correct 0.541. Then roll number 20 Rohit. Roll number 20 Rohit. Rohit, whether voice is audible? Roll number 21 Abhijit. Roll number 21 Abhijit. No. Roll number 23 Sachin. Okay, next tell me what will be the value of cos phi, then angle. What will be the angle? Phi किती आलाय सांगा angle? 57.31. Phi is equal to correct 57.31. Okay. Then what we have to find out? Active, reactive and apparent power. Okay. आता मी हे इरेज करतो. Active power किती आलेले आहे सांगा? What will be the value of active power? Active power कशी find out करतो? Which formula we are going to find out the active power? VI cos phi. Correct, VI cos phi. So what will be the value of active power? Then tell me. 708.17. 709.3.
70 हा 70 पुढं 708.17. 708.17 सगळ्यांची एवढी आली आहे का? हा कायच्या पेक्षा वेगळी का आलेली आहे? कारण आता व्ही ची व्हॅल्यू तर सगळ्याला सेम आहे, करंट पण सगळ्याचा सेमच येणार आहे आणि कॉस फाय पण सगळ्याचा सेमच असणार आहे. त्यामुळे ऍक्टिव्ह पॉवर किती यायला पाहिजे? सेमच यायला पाहिजे. आली का सगळ्यांची अशी? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. Okay. Then reactive power. What will be the formula for reactive power? VI sin phi. करेक्ट. VI sin phi म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार असणार? या फाय वरनं तुम्हाला साइन फाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागली असणार आहे. फ्रॉम दिस फाय यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ साइन फाय. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ रिएक्टिव्ह पॉवर? किती आले? 1102. 1102.71. 1102.71 बरोबर आहे का? आले का सगळ्यांची अशी? Yes, sir. आता ह्याला युनिट का असणार आहे रिएक्टिव्ह पॉवरला? व्हॉट विल बी द युनिट फॉर दिस रिएक्टिव्ह पॉवर? आपण लिहून घेतलंय तुम्ही. व्हॉट विल बी द युनिट ऑफ रिएक्टिव्ह पॉवर? सिंपल. व्होल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह VAR. ऍक्टिव्ह पॉवरला युनिट का असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दी किलो वॅट. बरोबर आहे? ओके. त्याच्यानंतर अपरंट पॉवर किती आली? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ अपरंट पॉवर? 2420. अपरंट पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? ओनली V V into I. into I. बरोबर आहे? सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ अपरंट पॉवर? किती आली अपरंट पॉवरची व्हॅल्यू? हॅलो. 1311.2 आले. करेक्ट. 1311.2. What will be the its unit? Volt ampere. Okay. 1131.12. सगळ्यांची आली का एवढी? Yes, sir. Yes. Everybody got this value 11311.2. Okay. Yes, sir. ओके. याच्यापेक्षा वेगळी कुणाची नाही ना आली? याच्यापेक्षा वेगळी कुणाची आली आहे का? येणार नाही. कारण सांगतो. कारण ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह पॉवर ज्यावेळेस लुकआउट करेल त्यावेळेस अपरंट पॉवरची व्हॅल्यू किती असेल ह्याचा अंदाज येतोय. त्यामुळे दिस व्हॅल्यू इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट व्हॅल्यू. ओके. देन what we have to find out? Voltage across the resistance. मी हे इरेज करतोय बघा जरा. Just I will erase this one. Voltage across the resistance म्हणजे काय फाइंड आउट करणार आहे आपण? VR. VR चा फॉर्म्युला काय असणार आहे? I into R. R. So what will be the value of VR? किती आली आहे VR ची व्हॅल्यू? 119.2 Correct. volt. 119.2 volt. बरोबर आहे? Then VL, that is I into XL. XL. So what will be the value of VL? किती आली आहे? 374.46. 4.91. Correct. 374.46 or something like that. That is volt. And what is VC? That is I into XC. So what 190.08. 19 correct 190.08 volt. This is the value of VR, this is the VL, and this is the VC. सगळ्यांचे ह्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत का? Yes, sir. Yes, sir. याच्यापेक्षा वेगळं कुणाचं काय आलं का? Can anybody got the different value than this one? Okay.
लक्षात घ्या, whenever you are going to solve the example based on this such type of questions, okay, now what is required for us, आपल्याला काय गरजेचं आहे, फॉर्म्युले जर तुम्हाला एकदम क्लिअर माहित असतील, एकदम क्लिअर, then this chapter is very easy for solving the example. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? जर फॉर्म्युला ह्यात माहित असेल तर काय अवघड आहे ह्यात एक्झाम्पल सॉल्व करायला? इज देअर एनी डिफिकल्टी इन दिस? वेदर इफ यू नो ईच अँड एव्हरी फॉर्म्युली, सगळ्यांना सगळे फॉर्म्युले माहित असेल, then it is not difficult to solve the each and every example from this. Everybody got this? Okay. Yes. So just a minute now. I will erase this all these things. आता एक नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, बघू किती जणांना ते एक्झाम्पल सुटतंय. जर त्याला ते एक्झाम्पल सुटलं त्या पर्टिक्युलर पर्सनला, then we can say that he understand all these things from this particular chapter. Okay, त्यांनी काय दिलेलं आहे बघा, म्हणजे एक्झाम्पल लिहायची गरज नाही, मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो डिरेक्टली. दे हॅव गिवन द अरे इक्वेशन. आवाज तुमचा काय इकडे हे ऐकू की आवाज ऐकू? ओके, बघा त्यांनी व्होल्टेजचं इक्वेशन दिलेलं आहे 120 साइन ऑफ 314t. ओके, अँड त्यांनी करंटचं इक्वेशन दिलेलं आहे I is equal to 10 sin of 314t plus pi by 6 ओके. आणि त्यांनी काय सांगितलंय, फाइंड R and C. What they told? Find R and C. सगळ्यांना एक्झाम्पल कळले का काय दिलेलं आहे? त्यांनी व्होल्टेजचं इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याच्यानंतर करंटचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि R आणि C ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. आता तुम्हाला थोडंसं काय करावं लागेल, थोडेसे कन्सेप्ट यूज करावे लागतील आणि इम्पिडन्स ट्रायंगल मधले फॉर्म्युले यूज करावे लागतील, तर आणि तरच तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू भेटेल, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ आर अँड सी. कळले का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? कळले का सगळ्यांना? Yes, sir. सॉल्व करू शकताय का? ओके, टेक दी 10 to 15 मिनिट्स. इफ कुणाला डाऊट असेल तर विचारा. का मी सॉल्व करून देऊ? शुड आय सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. बघा आता मला ह्या दोन इक्वेशन बघून, ह्या दोन इक्वेशन वरून तुम्ही काय सांगू शकताय? व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ फेज डिफरन्स और व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ कॉस ऑफ फाय, किंवा फाय ची व्हॅल्यू काय असेल याच्यावरनं पहिल्यांदा सांगा. Pi by 6. 5 by Correct. 6. 5 by 6. करेक्ट. म्हणजे इक्वेशन व्होल्टेजचं काय दिलंय, V इज इक्वल टू 120 साइन ऑफ 314t आणि करंट लीडिंग आहे कितीनी, पाय बाय 6. आणि आपल्यात कॉस फाय म्हणजेच काय, पॉवर फॅक्टर, द अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. तो अँगल किती आहे, अँगल किती आहे, फाय इज नथिंग बट दी पाय बाय 6. बरोबर आहे? ओके, आता याच्यावरून सगळ्यांनी कॉस फाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. कॉस फाय किती आहे ते फाइंड आउट करा. पाय बाय 6 म्हणजे किती असते, 30 डिग्री. बरोबर आहे का? कॉस फाय किती आहे ते फाइंड आउट करा सगळ्यांनी. आता कॉस फाय फाइंड आउट Root 3 by 2.
असं √3/2 नको, असं ह्याच्यामध्ये सांगा, कॅल्सीच्या व्हॅल्यू मध्ये झिरो सांगा. पॉईंट वन सिक्स किती येते? हा, ती तर स्टँडर्ड व्हॅल्यू असते, सगळ्यांना माहित पाहिजे ती. 0.16 0.16 पुढे काहीतरी असेल की का तेवढं? 64 1664 बरोबर आहे का? येस सर. ओके. आता मला काय फाइंड आउट करायचंय? आर आणि सी, बरोबर आहे का? तर आता मला सांगा, दिस व्हॅल्यू अँड दिस व्हॅल्यू ह्या कुठल्या व्हॅल्यू आहेत करंटच्या? 120 आणि 10 ह्या कुठल्या व्हॅल्यू आहेत? मॅक्झिमम व्हॅल्यू, बरोबर आहे. त्याच्यावरून आपण आरएमएस व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो का? कसं फाइंड आउट करणार? पहिलं व्ही आरएमएस इज इक्वल टू काय येतंय? व्ही मॅक्झिमम डिवायडेड बाय √2 किंवा तुम्ही कुठला पण फॉर्म्युला यूज करा. 0.707 चा करा किंवा व्हीएम डिवायडेड बाय √2. म्हणजे व्ही ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे? 120 डिवायडेड बाय √2. तर व्हीएम ची व्हॅल्यू किती येते सगळ्यांनी सांगा आता. व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ व्हीएम? सॉरी, व्हीआरएमएस ची व्हॅल्यू किती येते सगळ्यांनी सांगा. 84.84 84.84 बरोबर आहे का? त्याच्यानंतर करंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे? सेम, आय आर एम एस इज इक्वल टू आय एम डिवायडेड बाय √2 बरोबर आहे का? आय एम ची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ आय एम? 10 डिवायडेड बाय √2. म्हणजे काय ते व्हॅल्यू सांगा सगळ्यांनी. व्हॅल्यू काय ती जी? 7.07. करेक्ट, 7.07 एम्पियर बरोबर आहे. आता ज्या वेळेस मी हा फॉर्म्युला यूज करतो, V इज इक्वल टू आय इंटू झेड, त्याच्यामध्ये V कुठली व्हॅल्यू आहे? वेदर इट इज आरएमएस व्हॅल्यू और मॅक्झिमम व्हॅल्यू? हा, कुठली व्हॅल्यू आहे? मॅक्झिमम. मी तुम्हाला काय सांगितलं ज्यावेळेस आपण बघितलं त्यावेळेस, ज्यावेळेस कधीही मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे असं स्पेसिफाय केलेलं नसतं, त्यावेळेस ती व्हॅल्यू कुठली असते? आरएमएस. RMS. So from this find out the value of Z. Okay. So V ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? 84.84 into I ची व्हॅल्यू 7.07 into Z. So find out the value of Z. किती येते Z ची व्हॅल्यू? 12. किती ते? 12. That is nothing but the 12 ohm. बरोबर आहे. आता मला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? आय हॅव टू फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ आर. आता मला सांगा, इम्पिडन्स ट्रायंगल जर तुम्ही कन्सिडर केला, देन व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ cos phi? cos phi चा फॉर्म्युला काय आहे? cos phi इज इक्वल टू व्हॉट इज दॅट? आर बाय झेड. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? cos phi इज इक्वल टू आर बाय झेड. आता हॅलो, व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ cos phi नाउ? cos phi माहितीये तुम्हाला, झेड ची व्हॅल्यू माहितीये, ह्याच्यावरनं आर ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकताय का? येस. सो फाइंड आउट आर व्हॅल्यू फ्रॉम दिस फॉर्म्युला. cos phi इज इक्वल टू आर इंटू झेड. म्हणजे काय करणार? cos phi ला इम्पिडन्सनी मल्टिप्लाय करा. किती येते सांगा? व्हॉट विल बी दॅट? 1.99. किती येते? 1.9968 2.0084 सर. 1.9 2.084 येते. 2 पॉइंट येते का? 2.084 सर. 1.968 चालशी तर तुमच्याकडेच आहे की नाही, असं काय करताय सगळेजण? सर. 1.6 आता थांबा, मी फाइंड आउट करतो आता. अरे तुम्हाला सांगा, cos 30 ची व्हॅल्यू काय येते रे? 0.866. हा Cos सर. of pi by हा, 6. मीन्स cos 30 0.866. cos 30 वेगळं येतंय सर इथं. Cos of, just a minute, I will change. 2 मिनिटं.
सर आपलं कॉस फायर चुकलंय तिथं. तेच ना. कॉस ऑफ 30 डिग्री कोणी सांगितले रे ही 0.86. हे 0. दिस व्हॅल्यू इज नथिंग बट दी 0.866 कॉट्स 30. तुम्हाला मग तेच सांगितलंय रेडियन मध्ये कॅल्क्युलेशन करू नका. दिस व्हॅल्यू इज नथिंग बट दी 0.8664. ओके. बाकीच्या तर ह्या तर व्हॅल्यू करेक्ट आहे. नाहीये जर सर 0 आहे. सर 4 नाही. ओके 0 येते. फॉरगेट अबाउट दिस 4. ओके. आता फाइंड आउट करा रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू किती येते. नाउ फाइंड आउट 10.39. 10.39. 10.39. that is nothing but the 10.39 ohm. Just a minute. ओके. त्याच्यानंतर आता मला काय फाइंड आउट करायचं आहे. व्हॉट आय हॅव टू फाइंड आउट. C. सी फाइंड आउट करायचं. बरोबर आहे. आता मला सांगा आपल्या इम्पिडन्स ट्रायंगल मध्ये व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ साइन फाय. साइन फाय ची व्हॅल्यू काय आपल्या इम्पिडन्स ट्रायंगल मध्ये. साइन फायचा फॉर्म्युला काय आहे इम्पिडन्स ट्रायंगल मध्ये. जर तुम्ही हे कुठलं सर्किट आहे कॅपॅसिटिव्ह सर्किट आहे. बरोबर आहे. इथं रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स दिलाय म्हणजे हे कुठलं सर्किट आहे आरसी सर्किट आहे. बरोबर आहे. RC. I will write the formula for sin phi, then what will be that? XC divided by Z. बरोबर आहे का. बरोबर आहे का. Yes, ओके. sir. आता मी काय फाइंड आउट करतोय XC. आता माझ्याकडे फाय ची व्हॅल्यू किती आहे 30 डिग्री. साइन 30 किती असते 1/2 म्हणजे किती येणार ते 0.5 इंटू 0.5. व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू ऑफ Z. सर हा R is equal to 0.072 आला. R is equal to 0.072. नाही ते रॉंग आहे. 0.0 येणार नाही. एवढा कमी रेजिस्टन्स सर्किट मध्ये नसणार आहे. जर एवढा कमी रेजिस्टन्स सर्किट मध्ये असेल then there is no use of that circuit. This value is correct 10.39. ओके. आता बघा sin phi is equal to XC divided by Z. So how you can find out the XC? XC is equal to Z into sin phi. So sin phi sin 30.5. What will be the value of Z? 10.39. So from this find out the value of XC. किती येते XC सांगा सगळ्यांनी. What will be the value of XC now? 6. तर Z12 आहे. 6.75. 6. Oh sorry. Z ची व्हॅल्यू किती आहे 12 आहे का. चुकून 12. हे लिहिलं गेलेलं आहे. Value of Z is 12. So from this find out the value of XC. 7.8. 7.8. अरे 7.8 कसे येईल 12 into तर 5. ठीक आहे, sir. That is nothing but the 6 ohm. 6 येते sir. हा sin phi that is 6. Okay. Now what we have to find out. XC ची व्हॅल्यू आली 6 ohm. Okay. व्हॅल्यू 12 अरे 12 पुट केली ना. Z ची व्हॅल्यू दिसत नाहीये का तुम्हाला. आहे ना. एक तर तुम्ही तर आन्सर सांगा नाही तर मी तर आन्सर सांगतो. एक तर तुम्हाला विचारल्यावर चुकीचे कॅल्क्युलेशन करताय. हा what will be the value of XC now 6 ohm. Now what we have to find out capacitor. So what will be the formula for XC? XC is equal to 1/2 pi 2 FC. XC ची व्हॅल्यू आता पुट करा सगळ्यांनी. What will be the value of XC? 6. That is equal to 1/2 pi. Frequency किती दिलेले आहे. How much it is given? 50 into C. So find out the value of capacitance now. आता कॅल्सी सगळ्याकडे एकच आहे. सगळ्यांची व्हॅल्यू सेम यायला पाहिजे. आणि ज्याची व्हॅल्यू चुकते त्यांनी कॅल्सी वापरायला शिका जरा. हा what will be the value of C now?
आहे का सगळ्यांकडे? माझ्या मते एकच कॅल्सी आहे. आता ह्यात असं वेगळं असं करायची काही गरज नाहीये. काय ते सी ची व्हॅल्यू? आली का सी ची व्हॅल्यू? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ सी नाव? हा, आलेली आहे का सी ची व्हॅल्यू? Whether you got the value of C? कुणाची चाललेली नाहीये का व्हॅल्यू? 1/2 π f इंटू 6. सी इकडे जर गेलो राईट हँड साइडला तर काय येणार आहे? 1/2π50 इंटू 6. सो व्हॉट विल बी दॅट वन? हा, रोल नंबर 6. व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू? हु इज रोल नंबर 6? मृणाल. व्हॉट विल बी दी व्हॅल्यू? किती ते व्हॅल्यू? सर काढते मी. 530 मायक्रोफॅरेड. किती येते? 530. 530 मायक्रोफॅरेड. करेक्ट. 530 microfarad. It is absolutely right. C is equal to 530 microfarad. आले का सगळ्यांची व्हॅल्यू? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? येस सर. कुणाची ह्याच्यापेक्षा वेगळी का आली का? हा, श्रद्धा, whether you have got same value or now whether you have got different value? No sir, it is correct. दॅट इज नथिंग बट दी 530 मायक्रोफॅरेड. म्हणजे तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये असे पण काही क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतील की ज्यात फक्त काय करायचं, आपल्याला फॉर्म्युले वापरायचे. ओके, म्हणजे आपल्याला थोडेसे कन्सेप्च्युअल जर माहित असेल तर आपण हे सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, म्हणजे हे एक्झाम्पल तसे काही लिहून घेण्याची गरज नाहीये, हे एमसीक्यू मध्ये विचारलेलं आहे. फक्त जरी एमसीक्यू असेल तरी हे असं खूप मोठं सॉल्व्ह करून तुम्हाला आर एन सी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक इम्पिडन्स ट्रायंगल मधले साइन फाय, कॉस फाय, टॅन फाय चे फॉर्म्युले, दीज आर दी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, so this is related to your this chapter. Okay, chapter number 3. As we have almost covered all find from the chapter number 3, so maybe from tomorrow onwards we are going to start the chapter number 4, or let us see what happens. If I will get extra lecture in that also, I will start the chapter number 4. Okay, this is the chapter number 3, single phase AC circuit. Now we will start the polyphase circuit. सर नोट्स अपलोड करा की सर. Already it is uploaded, no? Or whether it is not uploaded? Upload No, केलं sir. नाही का? Only I have whether uploaded MCQ. Okay, today I will upload notes. No problem. Today I have scanned all notes. Today I will upload that notes. No problem with that. Okay. Just a minute. I will take the attendance.
Okay. So we will stop here. We will meet in tomorrow's lecture.